بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے سن چکے ہو۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک کے سائے ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا۔ اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں ہزاروں پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، صرف 4 باقی رہنے دی۔ ان کا نام یہ ہے: متی، یوحنا، لوط، مرقس۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہیں، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ اس میں کون سی کتاب صرف اصل انجیل مقدس ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے نیچے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا ابو عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش فرمائی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا اور والد کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا۔ مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں:
तर्जमा पर अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पर और तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो बताया जो वो जानता नहीं था। गारे हिरा में आपसे सल्लम को नबूवत अता की गई और हुक्म दिया गया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता बताए। ये काम इंसान नहीं था। अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल करके आप कांप गए और घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा ने आप को तसल्ली दी और कहा, मेरे आका आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, वो आपको कभी खौफ और रंज में नहीं डालेगा। आप सल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले करीबी रिश्तेदार और गहरे दोस्तों को अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस ज़माने में अरब में बुत परस्ती का ज़ोर था। खाना काबा जो अल्लाह का घर है, इसमें बेशुमार बुत रखे थे। इनकी समझ में ये बात नहीं आई और इस बात पर आपसे लड़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली करमुल्लाह आपके चचाजाद भाई, हज़रत ज़ैद बिन हारिस आपके आज़ाद किए हुए ग़ुलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके गहरे दोस्त थे, ईमान लाए और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह का दीन फैलाने में बड़ी मुश्किलें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, प्यारे नबी को तसल्ली देता रहा और हदायत फरमाता रहा कि इस तरह करो। आप सल्लम की तसल्ली के लिए और कौम की इबरत के लिए पहले नबियों के किस्से बताए गए कि जिन कौमों ने अपने नबी का कहना माना वो दीन और दुनिया में कामयाब रही, और जिन्होंने अपने नबी का इनकार किया और इसका कहना नहीं माना वो कौम इस दुनिया से भी निस्तो नबूद कर दी गई और आखिरत में भी इसको बड़ी सज़ा मिलेगी। ये किस्से तुम सबको सुनाए जा चुके हैं। अब हम कुरान पाक से चंद वाक़यात लिखते हैं कि हमारे प्यारे नबी अपनी कौम को किस तरह समझाते रहे और कौम को क्या जवाब देते रहे। हजूर सल्लम जब ईमान की दावत देते तो मुसलमानों को बेवकूफ़ लगते, और जब इनसे कहा जाता कि ईमान लाओ, जिस सब लोग ईमान लाए, वो कहते हैं क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए। सुनो, लेकिन वही है, बेवकूफ़ पढ़ नहीं जानते। और काफिर कहते हैं कुरान मनगढ़ंत बातें हैं जो इसने बना ली और लोगों ने इनकी मदद की। अल्लाह पाक इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, ये लोग ऐसा कहने में जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और ये कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं जिनको इसने लिख रखा है और सुबह शाम इसको पढ़ कर सुनाई जाती हैं। फिर अल्लाह ताला इसका जवाब देते हुए ये फरमाते हैं, कह दो कि इसने उतारा है जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। और कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके साथ फरिश्ता क्यों नहीं नाज़िल किया गया, इसके साथ हदायत करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से ख़जाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि इससे खिया खाना करता। और जालिम कहते हैं कि तो एक जादूगर वो शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया हुआ है। अल्लाह ताला जवाब देते हुए फरमाते हैं, ए पैगंबर, देखो ये तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें करते हैं। सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो खुदा बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बना दे बगात जिनके नीचे नहरें बहती हों, नेज़ तुम्हारे लिए महल बना दे। तर्जमा, और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नाज़िल नहीं किए गए, या हम अपनी आँखों से अपने परवरदिगार को क्यों नहीं देख लेते।
तुमने देखा कि हमारे प्यारे नबी ने इस दीन को फैलाने की खातिर कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाईं। आपने सब्र से काम लिया और हिम्मत नहीं हारी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।